This film is about 7-year-old children growing up in the Soviet Union. We cross the 11 time zones of this huge continent, home to hundreds of races, from the stark beauty of Siberia to a sunny market near the Chinese border. From life in large industrial centers to the ups and downs of village life. The children that we meet will tell us about their lives now and their dreams for the future. The Soviet Union is made up of disparate parts. After many years, the harmony has turned to discord, each part wanting to play its own tune. How will the Union look through the eyes of these children born in the early, optimistic days of perestroika? Marina going to confession in the village church, where her father is the priest. 7 is a crucial age in the Soviet Union. It marks the beginning of school, and in the Russian Orthodox faith is the age that children like Marina first go to confession and are answerable for their actions. 7 marks the beginning of their transition from child to adult. Today is September the 1st. In Leningrad, just as in every town and village across the Soviet Union, 7-year-olds are going to school for the very first time. This is Ася in her new school uniform, one of many bringing flowers to the teachers. Sasha, also on his way to school, lives in the same Russian village as Marina. Там приходишь в садик, поешь, поиграешь, пойдешь погуляешь, да, маленько. Потом приходишь, поешь, поиграешь, поберешься в играли, пойдешь спать. Приходишь домой, раздеваешься, одеваешься в другую одежду, иди куда хочешь. А тут приходишь домой, делаешь уроки. Sasha is a modern Soviet country boy. Although he knows Marina and her brothers and sisters, they have little in common. For families like Marina's, life has changed little since the revolution. In time-honored tradition, they still have to fetch the water from the village pump. Marina told us which of her brothers and sisters go to their village school. Маша, Оля, Ваня, Коля, Вася, Андрюша. Кто еще не ходит в школу? 5 не ходит. Аня, Сережа, Настя и Петя. А ты? И нет. Although she's 7, Marina doesn't go to school. She's one of 11 children and stays at home to look after the 4 youngest. In a kitchen in Leningrad, Denis's mother takes a final tuck in his new school uniform. The uniform that is worn by every schoolboy in Russia. His twin, Stas,
is waiting his turn. Stas and Denis are going to the local school in the Happy Hamlet, their area of this industrial suburb of Leningrad. Still in the Russian Republic, over 3,000 miles away from Leningrad, Andrei begins his day in a children's home in Siberia. В школу идем. После школы немножко в группе поиграем. Потом идем на обед. Потом после обеда какая-нибудь первая или вторая группа идет на сольфеджио. После домашнего задания на полдник. А после полдника гуляем до ужина. Потом поужинаем, идем в группу, раздеваемся, моемся, ложимся спать. Так каждый день? Да. Ася in Leningrad is leaving her mother for the first time. Ася has been brought up as an individual. Now she has to learn to fit into the mold. She doesn't know about routine and discipline yet, but she is very knowledgeable on other subjects. Я родилась по знакам Венеры, богини Венеры. Это богиня любви. Тогда я сразу влюбляюсь. All these children starting school today will be in education until the year 2000. Lithuania. The lessons began in Katya's classroom. As a Russian living in the capital Vilnius, she goes to a Russian-speaking school. This boy, Algis, is Lithuanian. He lives in the old quarter of the town. His father, a lawyer, is part of the movement for independence in the Baltic states. Lithuania is in the European part of the Soviet Union, and Algis goes to a school where no Russian is spoken. Home for Katya in Vilnius is a two-room flat, where she lives with her parents and grandparents. She only goes to school for certain subjects, and her Russian mother tutors her at home for the rest. This makes school a little tedious. У тебя есть друзья? У меня нет пока таких друзей настоящих нет. У меня однопланетники и однопланетницы. Georgia, the ancient culture and southern climate in this republic could almost be from another planet. Lado is from a rich artistic Georgian family in the capital Tbilisi. He starts his day with a tennis lesson. Here too, the independence movement has strengthened under Gorbachev. Lado's family is Georgian but also Soviet. This racial balancing act has split the people politically. Here, as in other republics, nationalism threatens the very existence of the Union. Are our children aware of this conflict? We asked Lado if he would marry a Russian. Rus. Ara. Ara. Rusya army. Amerikeli. Evet. Mere imas შვილი გავშრება იმას თვითონ ვერ ელაპარაკება ამერიკურად, ინგლისურად და მინდა უფრო ქართული. იმიტომ რომ ენის პრობლემაა, ხო, რომ ენა რო იცოდეს, მარტო. აი, შენ ამერიკელმა რო ისწავლოს, ქართული მოიყვანს რა. ამერიკელმა კი. რუსმა რო ისწავლოს? რუსმა? Ара, манчармит. Я не буду в Грузии жить. Я буду жить в Пакистане. Alena
lives in an industrial town near Tbilisi. Alyona is Russian and goes to the local school, which is Russian-speaking. She is an only child of a single-parent family, and she lives in a hostel. Kyrgyzia, a Muslim republic near the Chinese border. It is populated by Uzbeks from Uzbekistan, as well as native Kyrgyzians and Russians. Anastasia lives in a detached house in the capital, Frunze. She can't speak Kyrgyzian, although her Russian father was born here. Meanwhile, Almas, a Kyrgyzian, is struggling to learn Russian in his Kyrgyzian school. Being part of the Soviet Union involves integrating with other nationalities, which isn't always easy. У тебя есть друзья киргизы? Меня нету. Почему? Не знаю. Они с тобой не дружат или ты с ними? Я с ними. Просто я боюсь их. Mutual fear and distrust is rife here in Frunze. We asked Anastasia what was going on in the town. Восстание. Там бастуют киргизы. Не знаю. Я у них еще не спрашивала. Алды өзбектермен қырғыздар соғыс үшін ошон үчүн комендантский час кылды. И, значит, нельзя выходить в 12 часов на улицу. Убьют. Түн ішінде жаш балдар киноларга барып атпай, ошон үчүн бычак менен сайып, өзбектер бычак менен сайып кетпеш. At the station in Sverdlovsk, Russia, Jewish twins Leonid and his sister Zhanna are saying goodbye to their relatives. Their father, a computer programmer, chose to uproot his family because of fear of increasing anti-Semitism and economic chaos. This is the first time the twins have left their hometown. This train will take them to Moscow. From there, they will travel on to Israel. In Moscow, a refugee camp has sprung up next to the Kremlin. This draws attention to the plight of thousands of Russians who are forced to leave their homes in the republics because of civil unrest. Pavel's family fled from Azerbaijan. Я жил в Баку. И родился, и наши там, вот когда водили войска, танки водили, вот когда, и они разбили нашу квартиру. Ни мебели не осталось, ничего. Стекло даже выбили. Мы лежали все время в ванной, боялись высунуться. A Soviet citizen only has the right to housing in his place of birth. Тебе не страшно было умереть? Страшно, А ты знаешь, что такое смерть? да. А ты убитых видел на улице? Не, видел. Что ты видел? Расскажи. Я видел раненых. Но больницу тоже разбили.
тоже взорвали. On the other side of the Kremlin is a large block of flats, which used to be exclusively for high-ranking party members. It is commonly known as the House on the Embankment. Anton's grandfather used to be a political editor of the communist newspaper, Pravda. His mother is a film and theater critic. Anton likes living here. He also likes national celebration days, when he and his grandfather take the short walk to watch the military hardware roll past the Kremlin. Unlike Pavel, Anton has never seen tanks in action. Хочу знать какую-нибудь восточную борьбу. Для чего? Защищаться уметь. А как ты думаешь, кто будет на тебя нападать? Я не знаю. Но все равно надо знать борьбу. In Lithuania, Algis is also interested in the martial arts. We asked the others how they feel about fighting. Вы деретесь? Деремся. Я в канал с водой повалил. Это потом к бабушке пришла мама Ивонна. Говорю, сам начал драться, и все. Ушли, а вот потом ремнем напороли. Я сигареты курю. Если кто-нибудь из нашего класса подойдут, а там старшики стоят. Например, встанешь, посмотришь, они тебя говорят, иди отсюда. И пихают, и бьют там, пихают. Почему, как ты думаешь, они такие жестокие? Не знаю. Ну, я думаю, что у них мама такая была. But are the girls any better? We asked Katya. Там девочки дочливее, чем мальчики. Одна другую за рукав тянет. Толкаются, дерутся. Ой, чего только они не делают. Тебе это нравится? Что? Тебе нравится, как это? Ничего. At school in Moscow, Dima, the class joker, is attending to serious business. Так, плохо, Сережа. Олеся? То есть что общего? Неохота мне вообще драться. Ни с кем. Только с фашистами прям. Sometimes he just can't resist it. Так, а в армию вы хотите пойти? Хотим. Хотим. Нет. Хотим. Нет. Хотим. Нет. Хотим. Почему ты хочешь? Потому что там хорошо. Нет, нет, нет. А ты почему не хочешь? Потому что с пистолета стреляют. Потому что там плохо. Ты пошел в армию служить? У десанта. Десант? Хочу. А почему именно десант? Знаю. В огонь хочу прыгать. Что хочешь? В огонь прыгать. А если тебе придется куда-то поехать воевать? Ничего, воевать так воевать. Нужно просьбу выполнять. Ну, а если вдруг тебе придется стрелять в людей? Ну, особенно в немцев. В русских я не буду стрелять. Только в немцев. Приказ дам. Стреляй. Я знаю до нашей эры одну войну. Вторую пуническую. Еще знаю
Первую мировую, Вторую мировую. Эй, барабанщик, играй, барабанщик, припомная песня. А скажи мне, оркестры во время войны нужны? Нет, нужны. Для чего? Ну, когда победа, когда наши победили, тогда музыка. Andrei's children's home is supported by an army fund. From here, the boys are expected to enroll in military bands, and they could be posted anywhere in the Soviet Union. Так, это первая фразка. И вот ты ее исполнил, и кто тебя будет слушать, тот не поймет, что ты исполнял. А вот попробуй пропеть «Ма-ё, ма-ё». This is one of Andrei's first music lessons. Ленька, это нету. Соль, ми, ми. Вот так, вот так. Ну еще раз. Соль, соль, маленькой елочке холодно зимой. Today, Stas and Denis are celebrating their 7th birthday in Leningrad's happy hamlet. Their girlfriends couldn't make it, so they're having to create their own entertainment. They are, however, surrounded by eager substitutes, the grown-ups, never known to miss the chance to celebrate. It's hard to guess what children think of the adults around them and how they interpret their actions. Stas and Denis are lucky to have a family, as many marriages in the Soviet Union are short-lived. Tanya and Ira are dance crazy. They live on the other side of town in a similarly happy hamlet. What does Tanya think of adults? Взрослый должен работать, а детям пошел в детский сад, там можно играть, можно заниматься. И мамы могут игрушки покупать, а вот взрослым уже игрушки не нужны. Им нужны только кастрюли да сковородки. But what does Asya think? Взрослые равнодушные к детям. Не понимают они их смыслу, например, их смеху. Asya lives with her mother in a large flat in the center of Leningrad. But what has she to say about her father? Ничего рассказать. Он у меня врач военный. Ты его любишь? Хотя он не любит меня. Он сам не любит меня. Почему ты так решила? Ну а почему не тогда от нас ушел? Скажи, а папа кем работает? Папа милиционером. Папа ко мне по выходным приходит, мы с ним гуляем. Это плохо, конечно. Потому что детям нужно, чтобы папа рядом был. Там где-то колонн, полчаса где-то колонн. Пошел. Almas shares one room with the 4 other members of his family. Conditions are cramped, and we were not permitted to film in their room. Although his father has left, Almas lives in a community like an extended family.
Да. Свою семью. У тебя есть семья? А? У тебя есть семья? Да. Кто у тебя есть? Бабушка. Брат. Папа с мамой умерли. For all the children here, the regimented way of life in a children's home is a far cry from the warmth of a family. Про маму ничего не помню. Когда была у меня мама, ей было 2 года. Потом она умерла. Siberia, Lake Baikal. Rita's wooden house looks out over the ever-changing elements on this magical lake. For the children here, there are endless ways of making fun. Нравится? Тем, что здесь много пеньков, все зеленое. И что можно спуститься туда. Вообще здесь красиво. 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 For children in Soviet villages, death is part of life, as Rita explains. Но смерть это когда человек уходит из жизни навсегда и больше не возвращается. Никогда не возвращается. There is, however, one man in the Soviet Union whose death has not meant that he has left life forever. His portrait is even to be found on the first page of children's alphabet books. Жанна and Leonid, on their way to Israel, asked to be taken to this great man's tomb. We asked all the children, who was Lenin? Вождь земли. Жгиня Летова. Children are taught most about Lenin in the Octobrists, the Leninist Boy Scouts. Октябрята – это те, которые вступили в первый слой маленьких людей. Уже как бы своя партия появилась. 3, 4. This Octobrists' opening ceremony is an Andrei's children's home in Siberia. Отмечается звездами красными. Все хорошее на земле. А что значит эта звездочка? Значит, помощник Владимира Ильича Ленина. А в чем? Ну, помощник Владимира Ильича Ленина. Ну, в чем?
Ну что ты помогаешь ему? В чем? Нам не говорили. Алдырым жақшы, беш оқығам, үшінші 5 жылдыз тұрып. Every Octoberist has to know their anthem. Давайте споем веселую, хорошую песню для Печкина. Веселые ребята, октябрята, назвали нас не зря, в честь победы октября. Старых всех мы уважаем, малых мы не обижаем. What do the others think of the Octoberists? Я нет, я не хочу. Ленин любил октября. Октябрята они честные, умелые, смелые. Они все говорят правда. Иногда. Иногда обманываю, а иногда говорю правду. Так назвали нас не зря, в честь победы октября. Старших всех мы уважаем, младших мы не обижаем. In her school, Rita is practicing for their opening ceremony. Юноший брак, все привыкли мы к порядку, утром делаем зарядку. Millions of people every year go to Lenin's tomb. We asked Dima about his first visit. Ну, я сначала не был никогда. Первый раз пошел на Красную площадь. Я сказал, можно я в мавзолей зайду? Вот. Ну, зашел. Все. Ну не ходит он лежит. Вот мавзолей, вот мы проходим там, и там Ленин. В пиджаке, в брюках, в ботинках, в кроссовках. What do the children know about Lenin's revolution? Из Авроры стрельнули в него. Стрельнули, извини, дворец из Авроры. Почему приказу? По Ленинскому. Чего? И что потом началось? Революция. Ну и кто победили? Ленин. Ленин. И что потом наступило? Мир. Потом не мир, потом Отечественная война. А что это была за революция? Переворотом ее сейчас называют. Переворотом, скажем. А кто в нем победил в этом перевороте? Вот это вот мне ни мама, никто не говорил, кто победил. Не допустим развала государства под натиском псевдодемократии. The church has always played a fundamental role in the lives of the Russian people, despite the anti-religious policies of the communist years. Here in Marina's village, religious life is thriving. What have our children learned about God? Когда всемирный потоп кончился, стала вода отбывать. Господь отпустил голубя, голубь первый раз слетал, не принес веточку, второй слетал раз,
принес веточку, а третий раз улетел и больше не прилетел. Он нашел себе место, где жить. Я считаю, что нет. А ты почему ты думаешь, что есть? Тебе показалось это? Или где кто-то сказал? Потому что Бог создал человека. Ну, может, уже умер? Землю. Он же умер. Ну, ты а я думаю. Нет, я думаю, нет. Почему так думаешь? Потому что его на свете никто не видел. А ты как думаешь? Я думаю, что тоже нет. Бог водяной есть. Есть, который в облаках сидит, это в воздухе. А в воде обыкновенный король сидит на троне. Нет, я думаю, что он там, по-моему... Да это вода обыкновенная. Индусам, например, представляется в образе Будды. А у древних греков многобожие. В Африке, что в Африке, я не знаю. У христиан Иисус Христос. У мусульман Аллах. Вот маленького принца Антуана де Сент-Экзюпери. Там вот у пьяницы Бог вино, у дельца деньги, у звездочета цифры, у короля власть. Вот так. Anton attended a religious ceremony for the first time. What does he think about God? Я думаю, что какой-то высший разум есть. Думаю, что надо в него верить. Потому что если ни во что не верить, все равно ничего не получится. Now that official atheism has faltered, more people are enjoying a new religious freedom. Andrei told us how he feels about God. Когда они не провинились, я или крещусь, а молитву еще не знаю. Мне бабушка один раз рассказывала, я ее забыл. Он тебе помогает? Как ты его представляешь? Думаю, что он есть далеко на небе. Он всем людям помогает? Я думаю, что да. Он тебя замечает или еще как ты думаешь? Не замечает. Но у каждого человека есть внутри свой Бог. Он вот даже предсказывает судьбу на ладони. Вот Бог подсказывает судьбу вот эту. And what about the future? These little Russian girls would like their future to be in the ballet. This is a top junior ballet school in Leningrad. The auditions are today. Tanya and Ira are among the apprehensive contenders. At this stage, their success or failure will depend on whether they have the physical attributes the examiners are looking for. How do the others see their future? Я хочу стать милиционером. Ну, чтобы преступников задержать. Вот когда будут пьяные, посадить их в тюрьму. Хочу быть. В цирке хочу выступать. И кем-то? Клоуном.
Я буду учительницей. And Sasha? Шофер, кем же больше? Больше ник. Раз, еще раз, и, а пальцы. Молодец. Ira is beating the competition И ученик первого класса. Пожалуйста. and is on her way. What about Alena? Врачом. Космонавтом. Строителем. Пылесосом. Failure at 7 is hard to take. Our children are still in the running. Это ошибка какая-то вышла. Это не могли, они тебя не написали. What does Algis plan to be? Парашютинinku. Kad kaip leidžiuosi, matyčiau visą žemę. Slėrdėlė. Кинотаркач. Я еще не решила. Я думаю, когда закончу школу, я подумаю, кем лучше быть. Даже если я буду дворником и добродетели какие-то в себя воспитаю, то это не зависит от профессии. Кем ты хочешь стать? Tanya and Ira have made it. If all goes well, they could end up dancing at the world-famous Kirov Ballet in Leningrad. Asya may seem carefree, but she has big plans. Наверное, я буду переводчиком английского языка или учителем английского языка. А где ты будешь жить? Я уеду в другую страну, я не могу здесь жить. Меня мама об этом просит, я и маму отсюда возьму. Хватит меня. Главное, пожениться на ком-нибудь. С Франции, из Парижа. Ну, тот же мальчик, которого ты любишь. И мальчик со мной едет. Че, я его возьму? Мы две семьи уедем отсюда. Что такое-то? Не люблю я эту страну. Не люблю все. Хоть убей ты меня. Тут все время кричат: перестройка, перестройка. А зачем перестройка? Политика называется. Есть бы дали хоть чего-нибудь. Икры хотя бы. Asya may not think much of politics, but how do the others see Gorbachev? Горбачев, это председатель, самый главный, в Москве находится. Он по разным странам ездит. И всем все советует. Президент. Он тебе нравится? Не очень. Потому что у него на голове родимое пятнышко. А кто такой Горбачев? Горбатый. Горбатый. The new joke in Moscow. To have your photo taken with Gorbachev. Dima wasn't going to miss out. We asked our 7-year-olds about perestroika. А чем сейчас взрослые занимаются в стране у нас? Перестройкой. А что это такое? Когда все перестраиваются. Она помогает революции. Она тоже поддерживает равенство людей. В магазинах есть перестройка? Да. Какая? А я еще 2 раза, наверное. Там продукты исчезли. С Лениным было лучше.
Они там все веселились, все хорошо ели. К сожалению, на них все раз, а сейчас красноармейцев нету. Сейчас не полагается ходить с винтовками, там, с штыками. Они раз их пулями, и все. Я давай, не подражала. Я думаю, что одни люди думают, что так лучше, а другие думают, что так. И идет борьба. И хотят, чтобы было по-ихнему. Те и те. И к чему это приведет? Не знаю, к какому-нибудь перевороту, наверное. For Lado in Georgia, school may be fun, but the political tension around him has left its mark. What importance do these children, with their different lives, put on worldly goods, possessions, and money? Вот деньги. И понял, ограбили меня. Ну что, это мама, наверное, взяла. Она мне давала, мама обратно взяла. Ограбили человека. А много денег было? Да. Можно было купить на них что-то? Да. А что можно было купить на эти деньги? Там 30 копеек было. Вы играете, у тебя есть свои игрушки? Там все общее. Скажи мне, у тебя есть свои личные вещи? Есть. Вот ручка моя. А богато у них, значит, много-много. И яблони, и груши, и виноград,
и картофель, и помидоры, и огурцы. Ну все, и земля. А у бедных не было. Скажи, ну у тебя же есть все в саду, значит, ты, наверное, Да. богатая? Бедные всегда. А богатые всегда хвастаются, у меня такое золото, в общем. Тебе не дам. А скажи мне, а как люди становятся богатыми, как бедными? Богатыми... Ой, у бедных нету денег, а у богатых целый сундук денег. Продают, так все продали. А денег вот такой стопка. Они там. А для чего? Если много будешь продавать, и денег будет много. Сколько много денег, да? Вот если Миша, иди ко мне. Вот она, еще наша собака. Так сколько много? 1500 миллионов. Обои мои собаки. Ой! Обои мои собаки. А? Мало это вообще нисколько. Ай, ты что кусаешься? Рита, скажи мне, а если бы у тебя было много-много денег, все деньги, что бы ты сделала? Я бы раздала бедным. Иди, Миша, иди. What would Lado buy with all the money in the world? Mercedes, Toyotas. Binocoli mindenhol condensátversed verusol. Esse binocoli só tá elevada. E no mete, imagina na rauta da nação puls. Mere que geralmente o chão estava do melhor quando se mere, melhor verdade. Predictably, Sasha says, Машина собственная. Живу в Москве, мотоцикл. and Alena, Телевизор. Собачку. Вазу. Кедейдің ақшасы жоқ, байдың ақшасы бар. Вот если бы тебе дали много-много-много денег, что бы ты сделал? Я бы не взял. Почему? Неохота быть богатым. Я бы, наверное, на них бы построил какой-нибудь завод. Нравственные качества – это что-то выше. Нравственные качества. Ну а какие нравственные качества ты знаешь? Нравственные качества. Доброта, милосердие, трудолюбие, усидчивость. Это все, я говорю все. Это и все. Доброта. Потом. Ну а если добрый человек, а ему делают зло? Вот это я не знаю. С этим ты никогда не сталкивалась? Никогда. Я вообще не знаю, что это такое. many parts of the Russian countryside seem to have stuck in the 19th century, impervious to the developments and trappings of modern time. In the Soviet capital, however, there is now an oasis of modern America. Most Soviets will have to remain unenlightened, as the only McDonald's is in Moscow, where the queue outstrips that at Lenin's mausoleum and adds a new dimension to the term fast food. We took Dima for his taste of America. Others have a different contact with the West. Да. У нас такого никогда не будут продавать. Обижают нас.
Тем, что показывают. Ну, съедобные пока. Пока еще не съедобные. А почему не будут продавать? Потому что на прилавках не видно, да? Как ты Америку представляешь? Америку большой красивой страной. А там люди живут лучше, чем у нас? Я думаю, что пока да. А почему пока? Потому что сейчас мы догоняем капиталистические страны. Да. Так. Тут нету молока. Пустые приваты, где масло у вас? У вас будет молоко? Сегодня выходной. Хорошо сегодня. Там много продуктов? Да. Правду говоришь? Когда как. Бывает много, бывает мало. Бывает, когда вообще прилавок с хлебом пустой вообще. Абсолютно. Ты думаешь, что мы таким образом догоняем? Не знаю. Мы, наверное, как-то сил набираемся, что ли. Скорее, молоко, скорее. Вот. Так, давай. Ну, что ты в холодильнике ешь? Что, это мой холодильник. Да, еще. А что огурца? Пока! Ой, какой. Ladder's family bring him robots back from their travels. American films are another clue about life in the West. Героев Тесла. Рэмбо. Шварц. Ниндзя. Откуда ты их всех знаешь? Знаю. Я по видео это смотрел. На раньше приезжали видео, показывали. Режиссер Джон Оппенгеймер. Anton is a fan too. When a thing's got no more use. Когда как эта вещь вам больше не нужна, вы знаете, куда это нужно выбросить. Они все проиграли. Все они проиграли. Те, кого вы видите здесь, в этом районе Ист-Сайда. What do the others like watching best? Лучше всего нам про кунг-фу или про карате. Как они дерутся. Ай, Брус Ли, чего фрайс. Там флюгер, там, по-моему, еще что. Какое-то чудовище. Морское чудовище. А, это не страшно. Ну, все равно. Такое... Страшно спать потом? Ну, не очень. Ты тоже испугаешься? Не думаю. They must get a very strange impression of the West at these video salons, which are thriving all over the Soviet Union. Как тебя зовут? Меня называют Бэйби. 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 У вас есть телевизор? Нет, мы продали. Почему? Продали? Скажи, как ты думаешь, вот смотреть телевизор и слушать, как мама читает Библию, это что важнее? Читать. Как она мама.
While Marina rocks her baby brother, our other children watch the Good Night Kids program. Свидание, девочки и мальчики. Игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Страшно. Мне снится крокодил. Пожелай мою мать. Один раз это мамин голос снился. Что я лежал и такой крик: Андрей! Голос. Я проснулся. Я знал сразу. There was one more thing we wanted to know, though. Their greatest wish. Я мечтаю всегда, чтобы у меня что-нибудь было. Я всегда, когда я спать ложусь, что-нибудь в ум приходит, и я думаю, мечтаю. Мечтаю о велике. Чтобы все люди были мирные. Чтобы все росло красиво. Восстания не было комендантского часа. Куры были красивые, белые. Я полечу на Луну. Или скафандр. Все так. Вот что я хочу. Еще космонавтскую иду, чтоб там... Да. Ты много еды захватишь с собой? Ну так, чтобы на весь космос хватило. Смотри, сколько буду летать. Fun is something Stas and Dennis aren't short of. Ira and Tanya's dreams lie here at the ballet school. Asya can't wait to grow up. Не, у меня самая большая мечта — это съездить на юг. Хочу, чтобы сейчас снег был, чем дождь. А что бы ты делала, если был снег? Что игралась бы снегом, лепешки бы с Таней делали, кидались друг в друга, на снегу бы валялись. Вот мама. Anne davranışları Амагатат Георгиевич. Для себя ничего, я считаю, что я хорошо живу. Я?
крысы бы превратил тигра. If only Pavel could transform things. Since our film was made, his camp has been demolished. Самое большое остаться здесь. Почему? Потому что бабушка остается одна. А мое самое большое желание хотя бы один раз искупаться на море. Через 3 дня искупаюсь. Внимание, провожающие зайки. Вас просят обратиться в справочный отдел зала. Let the moon be good and love nature. Нет, let the moon love nature and animals. We will be returning to these children when they are 14, 21 and 28 on their journey from childhood to maturity. How much will they and their country have changed since they were all age 7 in the USSR?